요한계시록 4장 성경, 바른 성경 낭독, 그 다음에 와이트 주석 한국말로 낭독, 그 다음에 와이트 주석 영어로 낭독합니다. 먼저 요한계시록 4장 바른 성경 낭독. 이후에 내가 보니 하늘의 문이 열려 있었는데 내가 전에 나팔 소리같이 들었던 그 첫 음성이 내게 말하기를 이리로 올라오너라. 내가 이후에 마땅히 될 일들을 네게 보이겠다라고 하였다. 내가 즉시 성령 안에 있게 되었는데 보아라, 보좌가 하늘에 놓여 있고 그 보좌 위에 한 분이 앉아 계셨는데 앉아 계신 그분은 벽옥과 홍보석 같았고 보좌를 두른 무지개의 모습이 에메랄드 같았다. 또 보좌를 둘러 24 보좌가 있었는데 그 보좌들 위에 24 장로가 흰옷을 입고 머리에 금 면류관을 쓰고 앉아 있었다. 보좌로부터 번개와 요란한 소리와 천둥이 나오고 보좌 앞에 7 등불이 타오르고 있었으니 이는 하나님의 7 영이다. 보좌 앞에는 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 중앙과 보좌 주위에는 앞뒤에 눈이 가득한 4 생물이 있었다. 첫째 생물은 사자 같고 둘째 생물은 송아지 같고 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 넷째 생물은 날아가는 독수리 같았다. 네 생물은 각각 6 날개를 가졌고 그 둘레와 안쪽에 눈이 가득하였다. 그들이 밤낮 쉬지 않고 말하기를 거룩하다 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 전능하신 주 하나님 전에도 계셨고 지금도 계시고 장차 오실 분이십니다 하였다. 그 생물들이 영광과 존귀와 감사를 보좌 앞에 앉아 계시며 영원 무궁토록 사시는 분께 드릴 때에 24 장로가 그 보좌에 앉으신 분 앞에 엎드려 영원 무궁토록 사시는 분께 경배하고 그들의 면류관을 보좌 앞에 던지며 말하기를 우리 주 하나님이시여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하시니 이는 주께서 만물을 창조하셨고 만물이 주님의 뜻대로 있으며 또 창조되었기 때문입니다. 라고 하였다. 계시록 14장은 와이트 주석이 영어로 로만스 챕터 3를 읽으라고 가이드가 나와서 그거를 시작하겠습니다. The Father abundantly satisfied. The atonement that has been made for us by Christ is wholly and abundantly satisfactory to the Father. God can be just, and yet the justifier of those who believe. Justification means complete pardon. Quoted, here the truth is laid out in plain lines. This mercy and goodness is wholly undeserved. The grace of Christ is freely to justify the sinner without merit or claim on his part. Justification is a full, complete pardon of sin. The moment a sinner accepts Christ by faith, that moment he is pardoned. The righteousness of Christ is imputed to him, and he is no more to doubt God's forgiving grace.
There is nothing in faith that makes it our Savior. Faith cannot remove our guilt. Christ is the power of God unto salvation to all them that believe. The justification comes through the merits of Jesus Christ. He has paid the price for the sinner's redemption. Yet it is only through faith in His blood that Jesus can justify the believer. The sinner cannot depend upon his own good works as a means of justification. He must come to the point where he will renounce all his sin, and embrace one degree of light after another as it shines upon his pathway. He simply grasps by faith the free and ample provision made in the blood of Christ. He believes the promises of God, which through Christ are made unto him sanctification and righteousness and redemption. And if he follows Jesus, he will walk humbly in the light, rejoicing in the light and diffusing that light to others. Being justified by faith, he carries cheerfulness with him in his obedience in all his life. Peace with God is the result of what Christ is to him. The souls who are in subordination to God, who honor him, and are doers of his word, will receive divine enlightenment. In the precious word of God there is purity and loftiness as well as beauty that, unless assisted by God, the highest powers of man cannot attain to. The mingling of judgment and mercy, as the bow in the cloud is formed by the union of the sunlight and the shower, so the rainbow encircling the throne represents the combined power of mercy and justice. It is not justice alone that is to be maintained, for this would eclipse the glory of the rainbow of promise above the throne. Man could see only the penalty of the law. Were there no justice, no penalty, there would be no stability to the government of God. It is the mingling of judgment and mercy that makes salvation full and complete. It is the blending of the two that leads us, as we view the world's Redeemer and the law of Jehovah, to exclaim, "Thy gentleness hath made me great." We know that the gospel is a perfect and complete system, revealing the immutability of the law of God. It inspires the heart with hope, and with love for God. Mercy invites us to enter through the gates into the city of God, and justice is sacrificed to accord to every obedient soul full privileges as a member of the royal family, a child of the heavenly King. If we were defective in character, we could not pass the gates that mercy has opened to the obedient, for justice stands at the entrance, and demands holiness, purity, in all who would see God. Were justice extinct, and were it possible for divine mercy to open the gates to the whole race, irrespective of character, there would be a worse condition of disaffection and rebellion in heaven than before Satan was expelled. The peace, happiness, and harmony of heaven would be broken up. The change from earth to heaven will not change men's characters. The happiness of the redeemed in heaven results from the characters formed in this life, after the image of Christ. The saints in heaven will first have been saints on earth. The salvation that Christ made such a sacrifice to gain for man, is that which is alone of value, that which saves from sin, the cause of all the misery and woe in our world. Mercy extended to the sinner is constantly drawing him to Jesus. If he responds, coming in penitence with confession, in faith laying hold of the hope set before him in the gospel, God will not despise the broken and contrite heart. Thus the law of God is not weakened, but the power of sin is broken, and the scepter of mercy is extended to the penitent sinner. Speculations about righteousness by faith. Many commit the error of trying to define minutely the fine points of distinction between justification and sanctification. Into the definitions of these two terms they often bring their own ideas and speculations. Why try to be more minute than is inspiration on the vital question of righteousness by faith? Why try to work out every minute point, as if the salvation of the soul depended upon all having exactly your understanding of this matter? All cannot see in the same line of vision. See. Standard has not changed. The gospel of good news was not to be interpreted as allowing men to live in continued rebellion against God by transgressing his just and holy law. Why cannot those who claim to understand the scriptures see that God's requirement under grace is just the same he made in Eden, perfect obedience to his law?
In the judgment, God will ask those who profess to be Christians, "Why did you claim to believe in my Son, and continue to transgress my law? Who required this at your hands, to trample upon my rules of righteousness? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." The gospel of the New Testament is not the Old Testament standard lowered to meet the sinner and save him in his sins. God requires of all his subjects obedience, entire obedience to all his commandments. He demands now as ever perfect righteousness as the only title to heaven. Christ is our hope and our refuge. His righteousness is imputed only to the obedient. Let us accept it through faith, that the Father shall find in us no sin. But those who have trampled on the holy law will have no right to claim that righteousness. Oh, that we might view the immensity of the plan of salvation as obedient children to all God's requirements, believing that we have peace with God through Jesus Christ, our atoning sacrifice. Faith manifested by works of obedience. God requires at this time just what he required of the holy pair in Eden, perfect obedience to his requirements. His law remains the same in all ages. The great standard of righteousness presented in the Old Testament is not lowered in the New. It is not the work of the gospel to weaken the claims of God's holy law, but to bring men up where they can keep its precepts. The faith in Christ which saves the soul is not what it is represented to be by many. "Believe, believe," is their cry. Only believe in Christ, and you will be saved. It is all you have to do. While true faith trusts wholly in Christ for salvation, it will lead to perfect conformity to the law of God. Faith is manifested by works. And the Apostle John declares, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar." Disconnect the law and the gospel? The enemy has ever labored to disconnect the law and the gospel. They go hand in hand. We honor both the Father and the Son when we talk about the law. The Father gave us the law, and the Son died to magnify it and make it honorable. It is impossible for us to exalt the law of Jehovah unless we take hold of the righteousness of Jesus Christ. The law of Jehovah is the tree, the gospel is the fragrant blossoms and fruit which it bears. Faith lays hold of Christ's righteousness. Faith is the condition upon which God 요한계시록 4장 와이트 주석이 나와 있지 않기 때문에 재림교 주석에서 로마서 3장 24절 26절을 참조하라 나왔기 때문에 로마서 3장으로 와서 24절 25절 26절 재림교 주석을 낭독합니다. 그리스도 예수 안에 예수는 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨다. 그분 자신이 구속자요 속전이다. 바울이 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시니라 고 선언할 수 있었던 것은 결코 놀라운 일이 아니다. 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다고 선언했을 때 사도가 편협한 한계를 만들었던 것이 아니었다. 그분을 잘 안다면 사람의 회복을 위한 하나님의 전반적인 계획과 과정을 알게 되기 때문이다. 이보다 더 큰 지혜는 없다. 구속. 헬라어 아폴루트로시스 문자적으로 속량하는 일, 속전을 지불하여 풀려나게 하는 일. 이 헬라어는 두 부분, 즉 뭐뭐로부터를 뜻하는 아포와 속전을 뜻하는 뉴트론과 동족어인 뉴트로니스로 구성되어 있다. 뉴트론은 노예를 자유롭게 해주기 위해서 지불하는 속전을 가리키는 말로 파피루스 문서에서 흔히 사용된다. 이 단어는 예속, 포로됨 또는 모든 종류의 악에서 해방된다는 의미로 사용되는데 값 또는 속전을 지불한다는 개념이 암시되어 있다. redeem, 구속하는 이라는 영어 단어는 되사다, 몸값을 치르다는 를 뜻하는 라틴어 동사에서 유래했다.
구속을 상징한 구속을 상징한 구약의 위대한 예표적 행위는 애굽으로부터의 구원이었다. 구속자, 즉 구원자이신 여호와가 내가 편 팔로 너희를 구속하겠다고 약속했다. 참조 출애굽기 6장 6절, 15장 13절 참조해 보시면 됩니다. 구속의 목적은 하나님을 섬기는 일에 이스라엘을 성별하는 일이었다. 구속에 참여하기 위하여 이스라엘 백성들은 유월절 양을 먹고 그 피를 뿌림으로써 믿음의 행위를 취할 것을 요구받았다. 신약은 속전, 즉 값이 우리의 구속을 위하여 지불되었다고 분명하게 가르친다. 예수께서는 친히 인자에 온 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 선언하셨다. 바울은 그리스도를 모든 사람을 위하여 자기를 속전으로 주신 분이라고 말한다. 그리스도인은 사신바된 또는 값으로 산 것으로 표현되어 있다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속하셨다. 그러므로 어떤 의미에서 칭의는 거저가 아니다. 그리스도의 고난과 죽으심으로 엄청난 대가가 지불되었기 때문이다. 그러나 그것이 우리에게 거저 주어지는데 이는 그 값을 우리가 치른 것이 아니라 하나님의 아들이 치렀기 때문이다. 이 구속은 이 구속은 우리를 죄에서 타락과 죽음에서 그리고 마침내는 현재의 악한 상태에서 속량하여 영광과 복락의 상태로 들어가게 한다. 그리스도는 칭의를 통하여 우리를 죄의 형벌에서 성화를 통해 죄의 세력에서 그리고 재림과 부활 시에는 죄의 존재로부터 속량하실 것이다. 애굽에서 구출된 이스라엘의 경우와 같이 지금도 죄에서 구속하시는 하나님의 계획에 참여하는 일에는 그러한 한 단계에 포함되어 있는 모든 것과 더불어 믿음을 행사하는 일, 개인적으로 예수를 우리의 구속주로 개인적으로 인정하고 받아들이는 일이 요구된다. 은혜, 헬라어 카리스, 신약에 약 150번 등장한다. 바울은 신약의 다른 어떤 기자보다 이 의미심장한 단어를 자주 사용했는데 그의 편지서에서만 약 100번 나타난다. 그의 절친한 동료인 누가는 누가복음과 사도행전에서 약 25번 사용하였다. 그러므로 이 두 사람이 사용한 횟수는 신약에서 사용된 총 횟수의 약 6분의 5를 차지한다. 은혜는 결코 사도들이 만들어낸 새로운 단어가 아니었다. 이 단어는 70인역과 고전 및 후기 헬라 문헌에서 문맥과 관련하여 다양한 의미로 광범위하게 사용되었다. 그러나 신약에서는 자주 다른 곳에서는 볼 수 없는 특별한 의미가 은혜로 부여된 것으로 보인다. 1차적으로 은혜는 기쁨과 즐거움을 주는 것을 의미하며 따라서 아름다움, 우아함, 사랑스러움, 바라보는 사람을 기쁘게 하는 어떤 것이라는 개념을 지니고 있다. 은혜를 입술에 머금이니와 비교하라. 70인역의 시편 45편 2절과 잠언 1장 9절, 잠언 3장 22절을 참조하고 비교하라. 동일한 개념이 신약에 나타나는 몇몇 경우에 들어있다. 나사렛에서 예수님께서 말씀하실 때 그의 말씀을 듣는 사람들은 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 기이 여겼다. 바울은 골로새서에 있는 신자들에게 항상 은혜 가운데서 말하라고 권면하였다. 했다. 은혜라는 말에는 또한 친절, 은총, 호의 등과 같이 다른 사람에 대해 느끼거나 표현된 호감을 주는 감정이라는 개념이 들어있다.
요셉은 바로 앞에서 은총, 문자적으로 은혜를 얻었다. 제자들이 설교할 때 그들은 온 백성들에게 칭송, 즉 문자적으로 은혜를 얻었다. 예수의 소년 시절에 하나님의 은혜가 그 위에 있더라고 기록되어 있다. 흔히 이 단어에 붙여지는 공로 없이 얻은 호의라는 정의는 여기서는 적절하지 않은 것이 확실하다. 은혜는 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라고 되어 있는 누가복음 2장 52절의 의미고 문자적으로 하나님과 사람에게 은혜를 받더라는 의미로 이해해야 한다. 호의라는 뜻을 나타내는 표현으로서 은혜는 감사를 가리키는 말로도 사용되었다. 따라서 종에게 살해하겠느냐는 문자적으로 그 종에게 은혜를 품겠느냐이다. 은혜는 하나님께 감사하노니 문자적으로 하나님께 은혜가 있을지어다. 은혜가 있을지니 인 표현에 나타난 바와 같이 감사의 의미로 자주 사용되었다. 이것은 죽을 수밖에 없는 인간이 하나님께 드리는 공로 없는 은총이 아님이 분명하다. 이것은 죽을 수밖에 없는 인간이 하나님께 드리는 공로 없는 은총이 분명하다. 호의의 실질적인 표현으로서 은혜는 선물, 베풀어진 친절, 혜택을 뜻하는 말로도 사용되었다. 유대인들이 베스도에게 가서 호의, 곧 문자적으로 바울을 반대하는 은혜를 얻고자 했다. 바울은 교회들이 예루살렘의 가난한 사람들을 위해 거둔 선물을 문자적으로 은혜라고 말한다. 위의 용례들은 다른 헬라 문헌에 나타나는 것들과 다르지 않다. 신약, 특히 바울의 글 가운데서 은혜라는 용어에 부과된 독특한 의미는 예수 그리스도 안에 계시된 바 죄인들에 대한 풍성한 구원하는 하나님의 사랑이다. 모든 사람이 죄를 범했고 하나님의 영광이 결핍되었으므로 인간은 하나님 편에서의 그러한 은총과 인애를 받을 만한 가치나 공로가 전혀 없다. 사람들은 하나님께 대한 증오와 반역 가운데서 살며 그분의 진리를 왜곡시키고 짐승과 파충류 경배하기를 더 선호하고 그들 자신의 몸으로 그분의 형상을 더럽히며 그분의 이름을 모독하고 심지어 그분의 오래 참으심과 인내를 멸시하기까지 했다. 마침내 그들은 자신들을 구원하도록 보냄을 받은 그분의 아들을 죽였다. 그러나 이 모든 것에도 하나님은 그의 선함에 관한 계시가 사람들을 회개로 이끌 수 있도록 그들을 계속 사랑과 친절로 대하셨다. 이것이 특히 신학적 의미에서 하나님의 은혜이다. 이 은총은 단순히 하나님의 인정을 받을 만한 공로가 있는 사람들에게 베푸는 그분의 은총이 아니다. 이것은 죄된 인간에 대한 하나님의 무한하고 전폭적인 변화시키시는 사랑이다. 그리고 예수 그리스도 안에 계시된 이 은혜의 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이다. 이것은 단지 하나님의 자비나 용서하고자 하심이 아니라 구원하고자 하시는 적극적이고 역동적이며 변화시키는 능력이다. 따라서 이것은 사람을 충만케 할 수 있으며 주어질 수 있으며 모든 것을 충족시키고 왕노릇하고 가르치고 마음을 굳게 한다. 어떤 경우에 은혜는 복음, 곧 어떤 경우에 은혜는 복음, 그리고 일반적으로 하나님의 역사와 거의 같아 보인다. 하나님의 은혜는 구원하는 능력의 위대한 요소이다. 그리스도는 인간이 하나님의 형상으로 회복할 수 있도록 하기 위해 자신의 생명을 주셨다. 사람들을 함께 이끌어서 진리에 순종하게 하는 것은 그분의 은혜의 능력이다. 부모와 교사와 학생들에게 보내는 권면 249쪽. 값없이 선물로 값없이 의 용례와 비교하라. 의롭다 하심을 얻은 사람에게는 자신을 하나님과 올바른 관계에 놓을 수 있는 것이 아무것도 없기 때문에
칭의는 값없는 선물로 올 수밖에 없다. 사람이 전적으로 겸비한 가운데 그에게 하나님의 영광이 결핍되어 있다는 것과 자신 안에는 하나님께 추천할 만한 것이 아무것도 없다는 것을 인정할 때에만 믿음으로 칭의를 값없는 선물로 받아들일 수 있게 된다. 그의 피로 인하여 믿음으로. 이 말이 무슨 말인가? 설명하겠습니다. 또는 그의 피 안에서 믿음을 통하여 이 9절과 25절 나머지 부분과의 연결은 여러 가지로 이해될 수 있다. 제임스 왕역, 킹 제임스 왕역의 번역과 같이 이 9절은 예수의 희생이 그의 피를 믿는 믿음을 가진 자들에게 용서와 화목을 가져다 준다는 것을 의미한다. 하지만 믿음으로와 그의 피를 인하여를 화목제물과 따로 연결하는 것도 가능하다. 그럴 경우 하나님이 그의 피 흘림으로 말미암아 믿음을 통하여 화목제물이 되도록 세우신 분이라는 의미가 된다. 문법적으로 두 가지 해석이 모두 가능하다. 문맥상 그리스도의 희생을 화목이 이루어지는 수단으로 좀 더 명확하게 가리키기 때문에 후자의 의미가 더 적합하다고 볼 수 있다. 속죄의 희생은 그것을 자기 것으로 수용하는 믿음을 통하여 효력이 있게 된다. 제공된 용서를 믿음으로 받아들이지 않는 한 속죄는 그 희생이 그들을 위하여 베풀어진 자들의 마음과 심령을 와해시키는데 아무 소용도 없을 것이다. 신약은 구속사업과 관련하여 그리스도의 피를 크게 강조하고 있다. 예수는 그 자신의 피가 많은 사람을 위하여 흘려지는 것이라고 말했다. 우리는 그의 피를 인하여 의롭다 하심을 얻는다. 우리가 그의 피로 말미암아 구속고 죄 사함을 받았으니 그리스도는 그의 십자가의 피로 화평을 이루었다. 멀리 있던 사람들이 그의 피로 인하여 가까워졌다. 하나님의 교회는 자기 피로 사신 바 되었다. 우리는 그의 피로 우리 죄에서 씻음을 받았다. 구약에서 피는 생명을 나타내는 것으로 여겨진다. 레위기 17장 11절 보시면 됩니다. 하나님은 고기를 생명되는 피채 먹는 것을 금했다. 구약의 성소 봉사에서 피 흘림과 피 뿌림은 희생되는 동물의 생명을 취하고 드리는 것을 의미했다. 그리스도의 피는 세상 죄를 위한 속죄의 희생으로 드려진 그분의 생명을 나타낸다. 사람을 위해 드려진 그리스도의 완전한 생애를 대표하는 그리스도의 피는 화목제물, 칭의, 그리고 화목에만 효임이 있는 것이 아니다. 우리를 위하여 갈바리 십자가 위에서 버린 생명을 받아들이므로 우리는 거룩한 생애를 살 수 있다. 시대의 소망 660조. 말미암는 또는 안에서 화목제물이란 또 무슨 말씀인가 보겠습니다. 화목제물, 헬라어, 힐라스테리온. 이 중요한 단어는 많은 주석자에 매우 자세하게 논의되고 다양한 방식으로 해석되어 왔다. 문제는 이 헬라어 용어의 정확한 의미를 알아내는 것뿐 아니라 그 의미를 나타낼 적합한 영어 단어나 구절을 찾는 것이다. 힐라스테리오는 여기와 보통 속죄소로 알려진 언약계의 부분을 가리키는 것이 분명한 히브리서 9장 5절에만 나타난다. 이 단어의 이러한 용례는 법궤의 덮개 혹은 뚜껑을 묘사하는 히브리어 카포레트의 번역으로 70인역에서 자주 볼 수 있다. 대속죄일에 피가 뿌려진 것은 이 황금궤였으며 거기서 속죄의 공로로 말미암아 용서가 회개하는 죄인에게 허락되었다. 부조와 선지자 349쪽. 모든 히브리 의식 중 가장 거룩한 이것은 그리스도의 속죄 사업을 예표하였으므로 속죄의 표상적 예식에서 중추적 위치를 차지하고 있는 카포레트라는 이 이름의 중요성에 대한 이해는 이것을 그리스도의 희생과 관련하여 사용한 바울의 용례의 빛을 비추어 줄 수 있다. 소위 속죄소라는 이 히브리어는 기본적으로 덮다를 의미하는 단어 카파르에서 파생되었다. 그러나 가장 단순한 형태인 카파르는 구약에서 단 한 번 일반적으로 덮개라는 의미로 사용되었다.
이 단어는 다른 형태로 매우 자주 등장하며 죄를 덮다라는 비유적인 의미로 사용되며 따라서 용서하다, 자비롭다, 속죄하다를 의미한다. 루터는 이 카포르트에 해당하는 용어로 그나덴 슈툴, 즉 쉬운 자, 멀시셋을 사용하였다. 후에 틴더의 이 단어를 인수받았고 그가 번역한 성경을 통해 주요 영역 성경에 전수되었다. 어떤 이들은 그곳에서 성취된 구속과 화목의 사역이라는 것을 더 분명히 나타내는 속죄의 장소, Place of Atonement라는 번역을 제시했다. 70인역 번역자들이 그것을 헬라어 힐라스테리온으로 표현하기로 했을 때에 그 이름이 지닌 이런 의미를 알고 있었음이 분명하다. 힐라스테리온의 의미는 신약에 등장하는 동계어와 대조함으로써 한층 더 밝게 조명된다. 힐라스코마이는 하나님이여 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인이로소이다. 누가복음 18장 13절 라는 기도에 그리고 백성의 죄를 구속하려는 그리스도의 사역을 묘사하는 데 사용되었다. 관계된 다른 형태인 힐라스못은 우리 죄를 위한 화목제물로서의 그리스도를 묘사하는 데 2번 사용되었다. 삼장 25절에서 사용된 대로 로마서 3장 25절에서 사용된 대로 그리고 문맥상 그리스도를 통한 칭의와 구속의 제공을 기술하는 힐라스테리온 즉 화목제물은 구약성서의 속죄소 그 힐라스테리온으로 표상된 모든 것의 성취를 나타내는 것으로 보인다. 그리스도의 희생적 죽음으로 그리스도는 대속, 속죄, 화목의 수단으로 제시되었다. 이 모든 의미를 적합하게 묘사할 수 있는 영어 단어는 없을 것이다. 그리고 신학자들은 위에 언급된 몇몇 용어의 속죄의 진정한 본질과는 전혀 조화되지 않은 정의를 내리기도 했다. 부적절한 의미가 이 용어들에 부과되지 않도록 이 용어들을 사용하는 데 세심한 주의를 기울여야 한다. 어떤 단어가 사용되는 의미는 분명하다. 다시 말해 예수 그리스도의 희생적 죽음은 죄의 형벌을 충족시켰고 그리스도를 믿는 모든 사람의 용서와 화목을 가능하게 했다. 물론 이를 그리스도의 희생이 이교의 희생 제물과 같이 분노한 신을 달래거나 설득하여 죄인에게 호의를 베풀게 하려고 드려진 것이라고 이해해서는 안 된다. 그리스도의 속죄는 그렇게 하지 않았더라면 미워하셨을 사람들을 사랑하도록 하나님을 권유하기 위해 행해진 것이 아니다. 없는 사랑을 만들어내기 위한 것도 아니다. 그것은 하나님의 마음이 이미 존재하고 있었던 사랑의 표현으로서 행해진 것이다. 특별히 여기에는 E.G. White, Step to Christ, May 30, 1895 정lu계단 15장을 참조하시면 되겠습니다. 실제로 하나님이 사람의 구속을 위하여 그리스도 안에서 자신을 희생하신 것이다. 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하고 하셨다. 고린도후서 5장 19절과 시대의 소망 762쪽을 참조하시기 바랍니다. 자, 로마서 3장 25절에 또 계속 나오죠. 세우셨으니는 무슨 말인가? 헬라어 프로티세미 이 헬라어 동사에는 다소 연관된 2가지 의미가 모두 있을 수 있다. 한 가지 가능한 의미는 볼 수 있도록 전시하다이다. 진설병, 문자적으로 차려 놓는 떡과 비교하라. 앞에 무언가를 차려 놓는다는 의미에서 파생된 2번째 의미는 목적을 정하다, 영을 내리다, 의도하다이다. 바로 이 단어가 1장 13절에 뭐뭐뭐 하고자 한으로 번역되었다. 후자의 의미가 다른 곳에서의 바울의 가르침에 부합해 보인다. 그러나 문맥은 그리스도의 희생이 공적으로 드러난 것이 이 절에서 강조되어 있는
요점임을 지적하는 듯이 보인다. 그들의 눈앞에 예수 그리스도께서 못 박히신 것으로 공개적으로 묘사되었다. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니와 비교하라. 그리스도의 희생을 공적으로 드러낸 하나님의 목적은 그의 의를 선언하기 위함이었다. 하나님의 의에 대한 이 공적 선언은 인간뿐 아니라 온 우주를 위한 것이었으며, 그리하여 대쟁투의 쟁점들은 하나님의 품성의 완전을 의심하도록 유혹을 받아왔을 모든 사람에게 더욱 밝히 이해될 것이었다. 길이 참으시는 것에 대한 설명. 헬라어 아너케, 문자적으로 가로막음, 억제함. 이 단어는 신약에서는 여기와 2장 4절에만 나온다. 죄인에 대한 사랑으로 그리고 우주의 모든 지각이 있는 피조물들에게 자신의 사랑을 더욱 충만히 계시하려는 하나님의 계획에 따라 그분은 죄의 충만한 결과에서 사람을 끈기 있고도 자비롭게 보호하셨다. 죄를 너그럽게 봐주는 듯한 이런 조치는 하나님의 성품에 대한 심각한 오해를 불러일으켰다. 사망의 승리를 거두었고 죄에 대한 하나님의 불쾌 여기심을 보여주는 계시가 다소 있었던 것이 사실이다. 희생제물을 통하여 죄의 흉악성에 대한 하나님의 관심을 나타내고 죄의 형벌과 세력에서 사람을 구속하기 위해 치러지지 않으면 안 될 무한한 대가를 상징하기 위해 제사제도가 제정되었던 것 또한 사실이다. 그러나 예수의 삶과 죽음을 통해 하나님의 죄를 미워한다는 것과 그분의 의가 분명하게 드러났다. 하나님의 오래 참으심은 더 이상 죄에 대한 무관심으로 오해받을 필요가 없다. 범죄한 죄인들에 대한 하나님의 은혜로운 처분은 그가 죄를 사랑한다는 것을 의미하지 않는다. 왜냐하면 당신의 아들의 대속적 희생 가운데서 그러한 죄를 혐오한다는 것을 나타냈기 때문이다. 하나님이 한 번 반역한 죄인을 받아들이고 하늘로 들어오도록 허락한 것은 그들의 과거 행위와 품성을 승인한다는 것을 의미하는 것이 아니다. 왜냐하면 그분이 그들을 위하여 수치스러운 죽임을 당하도록 자신의 아들을 내어 줌으로써 그들의 죄를 얼마나 미워하는지를 보여주었기 때문이다. 이 전에란 무엇을 뜻한가? 즉, 전에 행해진, 전에 범해진. 바울은 이 문맥에서 주로 회심하기 전 개인들의 죄가 아니라 그리스도의 대속적 죽음이 있기 전에 세상의 죄를 말하고 있는 것 같다. 하나님은 이방인이 자기의 길들을 다니도록 허락했다. 그는 알지 못하던 시대에는 간과하고 묵인했다. 그 때문에 하나님의 의와 공의가 다소 모호했었다. 따라서 공적인 표명 또는 논증을 할 필요가 생겼다. 마침내 이 때에 그와 같은 표명이 그리스도의 희생을 통하여 제시되었다. 죄에 대해서 헬라어 하마르테마, 이 단어는 죄를 추상적으로 일컫는, 즉 죄성을 가리키는 하마르티아가 아니다. 하마르테마는 죄와 불순종의 개개인의 행위를 가리킨다. 이 단어는 마가복음 3장 38절, 고린도전서 6장 18절에 나온다. 간과 헬라어 파레시스, 신약에서 유일하게 나오는 단어이며 다른 곳에서 죄사함으로 번역된 단어와는 다르다. 이 단어의 주된 의미는 사함이 아니라 넘어감 또는 지나갑니다. 파피루스에는 파레시스가
형벌과 빚의 면제에 사용되었다. 자기의 의로우심을 나타내려. 이거는 무슨 말인가? 즉, 자신의 의를 공개하려 그러한 공개는 이젠 과거가 된 죄들을 사하는 그분의 사역에 필요하였다. 그 목적은 26절에 부연 설명되고 있다. 뭐뭐뭐 하심이니 헬라어 디아 때 뭐뭐 때문에 뭐뭐의 연고로 하나님의 의의 표명이 필요한 이유를 소개한다. 지금 요한계시록 14장에 Y주석이 어 리퍼를 했죠. 로마서 3장으로 가서 24절에서 26절까지 읽어보라고. 그래서 지금 Y주석이 없어서 재림교 주석으로 읽어드리고 있습니다. 계시록 14장을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 로마서 3장 26절 재림교 주석입니다. 곧 이때의 문자적으로 곧 이때란 무슨 말인가? 문자적으로 이 시기에 따라서 현재 수세기 동안 하나님은 사람의 죄를 간과하셨다. 그러나 이제 드디어 때가 참에 그의 의는 자신의 아들을 보내는 일로 표명되었다. 음. 곧 이때 이 말은 때가 참에라는 말이네요. 예수 믿는 자, 문자적으로 예수의 믿음에서 나오는 자, 즉 예수를 믿는 믿음을 가진 자, 칭의는 예수 안에서 주어진 하나님의 사랑과 공의를 받아들이고 구속자가 필요한 잃어버린 바 되고 정죄받은 피조물로 자신을 인식하고 그분을 발견한 후에는 전적으로 신뢰하고 굴복하며 그분을 인정하는 사람만을 위한 것이다. 예수를 믿는 자란 누구인가? 여기 다시 한번 읽겠습니다. 문자적으로 예수의 믿음에서 나오는 자, 예수를 믿는 믿음을 가진 자, 칭의는 예수 안에서 주어진 하나님의 사랑과 공의를 받아들이고 구속자가 필요한 잃어버린 바 되고 정죄받은 피조물로 자신을 인식하고 그분을 발견한 후에는 전적으로 신뢰하고 굴복하며 그분을 인정하는 사람만을 위한 것이다. 의롭다 하려 하심이란 무슨 말인가? 문자적으로 의롭다고 하는 일, 이 절의 이 부분이 그가 의로우시며 또한 의롭다고 여길 수 있도록이라고 번역된다면 하나님의 의와의 연관성이 더욱 분명해질 것이다. 이 구절들은 대쟁투의 주요 쟁점을 반영하고 있다. 참조 로마서 3장 4절 주석을 참조하시기 바랍니다. 사탄은 공의가 자비와 양립할 수 없으며 율법이 범해진다면 죄인이 용서를 받는 것은 불가능하다고 주장해 왔다. 시대의 소박 761조. 인간의 뒤이은 반역과 죄는 사단이 하나님의 성품과 정부의 오만한 비난을 퍼부을 또 다른 기회를 제공했다. 그는 하나님께서 공의로우시면서 동시에 죄인에게 자비를 보일 수는 없는 일이라고 역설하였다. 시대의 소망 761조. 수천 년 동안 하나님은 사단의 참소와 인간의 반역을 참았다. 이 기간 내내 그분은 서서히 놀라운 계획을 공개하고 있었다. 그 계획은 죄인을 용서하고 회복시키는 것을 가능하게 할 뿐 아니라 그 계획은 죄인을 용서하고 회복시키는 것을 가능하게 할 뿐 아니라 오는 모든 시대에 당신의 품성의 절대적인 완전과 하나님의 정부 내에서의 공의와 사랑의 완벽한 연합을 온종할 수 있을 것이었다. 구약 전반을 통하여 예표, 상징, 그리고 예언은 이 모든 것을 예고했다. 최고의 논증은 하나님의 아들의 성육신과 그의 생의 고난, 죽음에 의해 이루어졌다. 이제 하나님은 그가 사람의 이전 죄를 간과하신 것과
믿음을 가진 자를 의롭다 하신 것에 대하여 우주 앞에서 전적으로 옹호받으셨다. 예수의 생애와 죽음은 하나님이 죄를 어떻게 간주하는지 영원히 증명한다. 고린도후서 5장 19절과 시대의 소망 762쪽을 참조하십시오. 그것은 모든 피조물에 대한 하나님의 무한한 사랑, 용서할 뿐만 아니라 타락한 죄인들을 순복과 믿음과 완전한 순종으로 이끌 수 있는 사랑을 영원히 입증하였다. 그리하여 사탄의 비난은 논박되었고 우주의 평화는 영원토록 확보되었다. 하나님의 품성은 우주 앞에서 옹호를 받았다. 부조와 선지자 68, 69쪽 참조하십시오. 여기까지입니다. 요한계시록 14장 재림교 주속 낭독 어린 양 본문상의 증거는 그 어린 양이라는 독법을 지지한다. 만약 이것을 받아들인다면 정관사는 분명히 5장 6절에서 언급된 그곳의 주석을 참조하라. 어린 양을 가리키는 것이다. 이전에 소개된 예언의 항목을 언급하는 정관사의 사용에 대해서는 다니엘서 7장 13절과 계시록 1장 13절 주석을 참조하라. 시온산에 대하여 14만 4천은 짐승과 그의 우상에 대한 그들의 승리를 보여주기에 이곳에 어린 양과 함께 시온산에 서 있는 것으로 나타난다. 참조할 성경절은 시편 48편 2절 주석, 계시록 14장 1절 5절, 13장 11절에서 18절 주석과 밀접하게 연결되어 있는 것을 참고하시기 바랍니다. 이전에 요한은 그들이 가장 혹독한 시련을 경험하는 것을 보았다. 그는 그들이 거절을 당하고 죽음의 정죄를 당하는 것을 보았다. 그러나 가장 어두운 때에 그들은 구출을 받아서 이제는 영원히 지구의 투쟁에서 안전하게 되어 어린 양과 함께 있다. 14만 4천. 이 무리의 정체는 계시록 7장 4절의 주석을 참조하라. 그 이마에 란 무슨 말인가? 이마에 찍히는 짐승의 표 참조 계시록 13장 16절의 주석을 비교하라. 그 아버지의 이름 본문상의 증거는 그의 이름과 그의 아버지의 이름이라는 독법을 인증한다. 계시록 7장 3절에서 14만 4천은 이마에 인을 맞았다고 언급되었다. 그러므로 인과 하나님의 이름 사이에는 밀접한 관계가 있다. 분명히 계시 중에 요한이 본 인에는 아버지와 아들의 이름이 들어있었다. 고대의 인은 법적으로 그것을 인정하는 사람의 이름을 담고 있었다. 이들 인에 새겨진 것들에 대한 신뢰는 7장 2절 주석을 참조하라. 14만 4천인에게 적용될 때에 그 이름들은 소유권과 품성을 나타낸다. 즉 소유권 14만 4천은 하나님께 속하였음과 또 품성 즉 14만 4천인은 예수님의 형상을 완전하게 반사함을 나타낸다. 즉 소유권과 품성을 나타낸다. 짐승의 표와 그 짐승의 이름이 밀접하게 연결되어 있는 계시록 13장 17절의 주석과 비교하라. 계시록 14장 2절에 내가 소리를 들으니 곧 내가 그 음성을 들으니 어떤 이들은 검은고 연주자와 노래하는 자들은 14만 4천이 아니라 천사들이며 그들이 하는 노래의 기별은 오로지 14만 4천이만 이해할 수 있다고 생각한다. 그러나 15장 2절 3절에는 14만 4천이 분명히 검은고를 들고 노래하는 것으로 묘사되어 있기 때문에 다른 이들은 14만 4천인이 14장 2절에도 언급되었다고 믿는다.
큰 뇌성, 곧 천둥의 음성. 천둥은 다른 곳에서와 마찬가지로 이곳에서도 하나님의 임재와 연결되어 있다. 능히 배울 자 없더라. 계시록 14장 3절에 나오는 말씀 중에 이 능히 배울 자가 없더라. 이 경험은 그처럼 개인적인 성격의 것이므로 그것을 통과한 자들만이 그 의미를 이해할 수 있다. 그들에게 그 노래는 선과 악 사이의 대쟁투의 마지막 단계에서 그들이 통과한 경험에 대한 소중하고도 포괄적인 요약이다. 계시록 14장 4절에 나오는 여자에 대해서 보겠습니다. 여자. 성경에서 여자는 자주 교회를 표상하는 데 사용되는데 순결한 여자는 참된 교회이며 부정한 여자는 배도한 교회이다. 계시록 17장 1절에서 5절에서 노마 교회와 그 교회의 행보를 따르는 여러 배도한 교회가 부정한 여자와 그 딸들로 표상되어 있다. 선지자가 이곳에서 언급하고 있는 것은 이들 교회임에 틀림없다. 더럽히지. 이게 무슨 말인가? 헬라어, 멀리모, 양심이나 옷과 같은 것을 더럽히다, 옥물을 묻히다, 얼룩을 묻히다. 이곳에서 분명히 이것은 부정한 관계의 더럽힘 비유로 언급한 것이다. 헬라어 동사의 시제가 매우 의미가 있을 수 있다. 이것은 이 행동을 시간상 특정적인 시점 혹은 기간에 돌리는데 여기서는 분명히 여자로 표상된 종교적인 영역 간의 통합 세력들이 성도들로 하여금 하나님과 그분의 계명에 대한 충성을 버리고 자신들의 조직에 합류하도록 하기 위하여 온갖 압력을 가하게 될 때에 맞추고 있다. 굴복하는 것은 무엇이든 더럽혀지는 행동이 될 것이다. 이제 시온산 위에 승리하여 서서 성도들은 그들의 충성에 대해 칭찬을 받았다. 정절이 있는 자란 무슨 의미인가? 헬라어 파르세노이 남자와 여자에게 다 통용되는 용어. 이곳에서는 남자에게 사용되었다. 이것은 헬라어를 볼 때 그리고 여자로 더불어 더럽히지 아니한 정절이 있는 자라는 비유를 볼 때에 명백하다. 전체 문장이 비유적이기 때문에 남자이든 여자이든 문자적인 동정은 고려될 요점이 아니다. 만약 그렇다면 이 문장은 결혼이나 결혼 관계를 추천하는 다른 성경절과 모순이 된다. 바벨론과의 분리를 유지해 왔거나 더 이상 관계를 하지 않기 때문에 이곳에서 성도들은 정절이 있는 자로 불린다. 그들은 바벨론과 그의 딸들이 성도들을 근절하기 위한 마지막 노력에서 사탄의 대리자가 되었을 때에 요한계시록 13장 15절 주석을 참조하십시오. 그들과의 어떤 연결도 거절했다. 그들은 비록 이제는 합병된 이 여러 단체들 중 하나에 속했던 적이 있었을지라도 사단이 모은 이 종교적 분파들의 연합체와 제휴함으로써 더럽혀지지 않았다. 어린 양이 인도하는 대로 따라가는 그 말씀 있죠. 이것은 14만 4천인이 가지게 될 특권을 지적하는 것으로 보이며 그에 대한 자세한 것은 게시되지 않았으므로 추측할 뿐이다. 가운데서 구속을 받아 이거는 3절 주석을 참조하시고요. 처음 익은 열매. 헬라어 아파르케 첫 열매 동사 아파르코마에서 시작하다. 첫 열매를 들이다와 동족어이다. 고대 이스라엘은 개인적인 예물과 국가적인 제물로서 첫 열매를 드렸다. 첫 열매를 드림은 추수를 베푼 하나님의 선함에 대한 인정이었다. 국가적인 예물 또는 표상적인 의미를 지녔다. 14면 4천에게 적용할 때 처음 익은 열매라는 말은 두 가지로 이해할 수 있다.
큰 수확의 제1차 분 혹은 증거물이다. 14만 4천이는 짐승과 그의 우상과의 대쟁투에서 승리한 자들이다. 그들은 이 투쟁에서 노연함을 입고 이제는 하나님의 보좌 앞에서 안전하다. 그들은 살아있는 자들 가운데 땅에서 끌어올림을 받은 사람들이다. 그들은 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다. 두 번째 의미로는 단지 선물 혹은 헌물을 의미한다. 70인역에서 아파르케는 대개 히브리어 트루마, 예물, 헌물의 번역이다. 출애굽기 25장 2절 3절에서 트루마는 성소 건립을 위한 이스라엘 자손의 예물에 사용되었다. 트루마는 자주 거제를 묘사한다. 고대의 비명은 아파르케가 시간에 대한 언급이 없이 흔히 여신에게 드리는 선물에 사용되었음을 보여준다. 아파르케가 트루마의 번역인 경우에도 시간에 대한 언급이 없다. 그러므로 14만 4천이는 더 큰 수확의 일부라는 의미에서나 하나님께 드리는 선물 혹은 헌물이라는 의미 둘 중 하나에서 처음 익은 열매로 간주될 수 있다. 13, 요한계시록 14장 5절 여기 거짓말 이 무슨 말인가? 헬라어 돌로스, 속임, 교묘함, 사기, 교활. 본문상의 증거는 퓨슈도스, 허위, 거짓말이라는 독법을 입증한다. 예수 그리스도의 복음은 죄 많고 잘못이 많은 사람을 허식, 가장, 속임, 죄가 없는 사람으로 변화시킨다. 없고라는 말은 무슨 말인가? 헬라어 동사의 형태는 어떤 시점이 고려되고 있음을 제시한다. 그 시점에서 조사한 바는 14만 4천인이 흠이 없음을 입증한다. 이것은 그들이 결코 잘못을 범하지 않았다는 의미가 아니라 하나님의 은혜로 그들이 품성의 모든 결함을 극복했다는 의미이다. 흠이 없는 헬라어 아모노스, 흠 없는, 비난할 점이 없는, 흠이 없는 이란 뜻이에요. 비난할 점이 없는. 새로운 장면이 시작된다. 이 계시에서 묘사된 사건들은 시간적으로 1절에서 5절의 계시에서 묘사된 사건들보다 앞선다. 천사, 이것은 상징적인 이상이다. 천사는 특별히 이 구절에서 언급된 모습으로 하나님의 심판하실 시간이 이르렀을 때에 영원한 복음을 선포하는 일에 종사하는 하나님의 성도들을 상징한다. 물론 복음을 선포하는 일에서 실제로 천사가 사람을 돕는 것도 사실이지만 이것은 이곳에서 주된 개념은 아니다. 공중, 요한계시록 8장 13절에 천사도 공중을 날아가고 있었다. 비행의 영역은 천사의 사업과 기별의 세계적인 성격을 지적한다. 그 사업은 성장하고 발전하여 마침내 모든 인류가 보고 들을 수 있게 된다. 여기에서 전할 이 말은 헬라어 유앙겔리죠. 좋은 소식을 선포하다 유앙겔리온 네, 동족 동사이다. 영원한이란 헬라어 아이오니오스 참조 마태복음 25장 41절 주석하시고 다른 주석을 참조하시고 다른 성경절은 영광의 복음에 대해 말하고 있으나 오직 이곳에서만 영원한이라는 말이 하나님의 은혜의 복음과 연결되어 사용되었다. 인간을 구원하는 복음은 하나이다. 구원을 받아야 할 인간이 있는 한 그것은 계속될 것이다. 다른 복음은 없을 것이다. 복음 헬라어로 유앙겔리온 7절의 큰 음성 첫째 천사와 셋째 천사의 기별은 둘 다 큰 음성으로 주어진다. 큰 음성은 그 기별이 모두가 들을 수 있도록 선포될 것임을 지적한다. 그것은 또한 기별의 중요성을 강조한다.
하나님을 두려워하라는 기별은 특히 이 천사의 전파에 묘사된 기간에 시의 적절한데 이는 사람들이 물질주의와 쾌락의 신들 그리고 자신들이 고안한 많은 것들을 경배하고 있기 때문이다. 두려워하며 헬라어 포베오 두려워하다 숭배하다 이곳에서 포베오는 하나님을 무서워한다는 의미로 사용되지 않고 숭배심과 경외심을 가지고 그에게 적분한다는 의미로 사용된다. 그것은 하나님께 대한 절대적인 충성, 그의 뜻에 온전히 복종함을 의미한다. 영광, 헬라어, 독사. 영광, 헬라어, 독사. 참조 로마서 3장 23절 주석. 이곳에서 독사는 분명히 영광, 찬양, 존경을 의미한다. 심판, 헬라어, 크리시스, 크리마. 심판의 선교, 참조, 계시록 17장 1절 주석과 대조되는 심판의 행위. 재림교의 주석자들은 이곳에 언급된 심판을 지상성서의 정결이라는 상징으로 표상된다. 1844년에 시작된 심판으로 이해한다. 이곳에 언급된 것이 모든 사람이 그들의 상급을 받는 그리스도의 재림 때의 집행 심판에 대한 것이 아니면 세천사 기별이 그리스도의 재림보다 앞선다는 사실에 의해 드러난다. 더욱이 이 심판에 관한 이 기별은 구원의 날이 지나가지 않았음을 보여주는 호소와 경고를 수반한다. 사람들은 아직 하나님께로 돌이킬 수 있으며 이르러 올 진노를 피할 수 있다. 역사적으로 윌리엄 밀러와 그의 동료들이 1831년부터 1844년까지의 기간에 2300지하가 1844년에 종결된다는 것에 대한 대행한 설교는 첫째 천사의 기별의 시작을 명시하는 것으로 간주될 수 있다. 그러나 그 기별은 그 이후로 계속 유효해 왔으며 구원에 대한 인간의 기회가 막을 내리기까지 지속될 것이다. 시간, 시간에 대해서 살펴보겠습니다. 곧 시각, 문자 그대로의 시각이 아님. 계시록 14장 15절에서의 시각에 대한 이 용법과 비교하라. 이런 식으로 이해할 때 심판하실 시간이라는 구절은 심판이 시행될 일반적인 때를 언급하는 것이지 반드시 심판이 시작되는 정확한 순간을 언급하지는 않는 것으로 이해할 수 있다. 그러므로 비록 문자적인 심판 행위가 아직 시작되지는 않았지만 1844년 이전에 첫째 천사의 기별이 선포되었다고 말할 수 있다. 하늘과 땅과 그 위에 만드신 는 무슨 말인가? 우주의 창조자는 참되고 유일한 경배의 대상이다. 어떤 인간이나 천사도 경배를 받을 가치가 없다. 이것은 하나님에게만 속한 특권이다. 창조주 되심은 거짓 신들과 대조되는 참된 하나님의 특징적인 면모들 중 하나이다. 진화론이 신속하게 유포되었기 때문에 첫째 천사의 기별이 처음 선포된 이후에 창조주로서 하나님을 경배하라는 호소는 특히 시의적절하게 됐다. 그뿐 아니라
만물의 창조자인 하늘 하나님을 경배하라는 요청에는 하나님의 창조사에게 표인 주의 안식일에 합당한 주의를 돌려야 한다는 의미가 내포되어 있다. 만약 하나님이 의도했던 대로 안식일이 지켜져 왔다면 불신앙과 진화론에 대한 큰 안전장치가 되었을 것이다. 마지막 위기에서는 안식일이 특별한 쟁점이 될 것이다. 계시록 13장 16절 주석을 참조하십시오. 경배하라는 말에 대해서 보겠습니다. 경배하라. 헬라어 프로스크네오 경의를 표하다, 경배하다. 하나님에 대한 경배는 짐승과 그의 우상에 대한 경배와 대조된다. 미국에 닥쳐올 위기의 때에 지구의 거민들은 고대의 훌륭한 새 히브리 청년들이 참 하나님에 대한 경배와 거짓 신들에 대한 경배 사이에서 선택을 했던 것처럼 선택을 하도록 요청받게 될 것이다. 첫째 천사의 기별은 사람들로 하여금 위기의 때에 합당한 선택을 하고 굳건히 서도록 준비시키기 위해 계획되었다. 무너졌도다, 무너졌도다. 여기에 대해서 보겠습니다. 두 번째, 무너졌도다라는 말에 생략을 지지하는 본문상의 증거를 제시할 수도 있다. 이 문장은 이사야 21장 9절에 대한 반향으로 보이는데 그곳에는 72년의 본문상의 증거는 무너졌도다라는 말이 한 번 나오는 독법과 두 번 나오는 독법 사이에 엇갈리게 나타난다. 히브리어는 이 용어를 반복한다. 이 반복은 기별을 강조한다. 바벨론은 진리에서 떨어져 나간 모든 종교적 단체와 추세를 묘사하기 위해 요한이 채택한 포괄적인 용어이다. 이 사실로 볼 때 우리는 이 무너짐을 점진적이고 누진적인 것으로 봐야 할 것이다. 바벨론의 무너짐에 대한 이 예언은 그 말세적 성취를 대부분의 개신교가 복음의 순결과 단순성으로부터 떠나는 일에서 찾는다. 이 기별은 처음 1844년 여름에 밀러주의로 알려진 재림운동으로 전파되었으며 심판에 대한 첫째 천사의 기별을 거절한 교회에 적용되었다. 끝이 가까울수록 그 기별의 시의성은 증가할 것이며 사단의 지도 아래 여러 종교적 세력들이 연합할 때 완전히 성취될 것이다. 계시록 18장 2절에서 4절의 기별은 바벨론의 완전한 무너짐을 고지하며 바벨론을 이루는 여러 종교적 조직체에 흩어져 있는 하나님의 백성들에게 그들과 분리되라고 요청한다. 큰 성이라는 큰이라는 형용사가 요한계시록 전체를 통해 일관적으로 바벨론에 적용되었다. 바벨론에 대해서 알아보겠습니다. 바벨론. 이 이름을 가진 바벨론, 이 이름을 가진 고대의 실제 도시는 이미 요한의 시대에 대부분 황량한 폐허가 되어 있었다. 계시록의 많은 다른 용어나 표현처럼 이 이름의 의미는 구약 당시의 그 역사적인 상물의 역할에 비춰볼 때 가장 잘 이해될 수 있을 것이다. 계시록 17장 5절의 비밀이라 큰 바벨론이라 라는 구절은 특히 그 이름이 비유적인 것임을 확인시킨다. 바벨론어로 일루라는 말은 신들의 문을 의미했으나 히브리인들은 경멸적으로 그것을 그들의 언어로 혼잡케 하다라는 의미하는 단어 발랄과 연결시켰다. 바벨론의 통치자들은 분명히 그들의 도성을 지상의 일들을 정돈하기 위하여 신들이 사람들과 사귀는 장소라고 생각하여
신들의 문이라고 불렀으며 틀림이 없다. 그러므로 그 이름은 그들이 신의 명령으로 세상을 통치할 사명을 받았다는 바벨론 왕들의 주장을 반영해 온 것으로 보인다. 바벨론은 리므롯이 세웠다. 리므롯. 오케이. 애초부터 그 도성은 참 하나님에 대한 불신과 그분의 뜻에 대한 도전의 상징이었으며 그 탑은 배도의 기념비, 즉 그에 대한 반란의 성체였다. 선지자 이사야는 루스벨을 바벨론에 보이지 않는 왕으로 확인한다. 사실 사탄은 자기 사실 사탄은 마치 하나님이 예루살렘을 통하여 일하기로 의도하였던 것처럼 바벨론을 인류에 대한 지배권을 얻으려는 총체적 계획의 중심지와 대리자로 삼으려고 설계했던 것으로 보인다. 구약 시대에 그렇게 두 도시는 세상에서 역사하는 악과 선의 세력으로 상징되었다. 바벨론을 세운 자들은 하나님으로부터 완전히 독립된 정부를 세우기를 열망하였으며 그분이 개입하지 않았다면 결국 그들은 지구로부터 의의를 추방하는 일에 성공했을 것이다. 이와 같은 이유로 하나님은 그 탑을 멸하고 건축자들을 흩는 것이 적합함을 보았다. 일시적인 성공의 기간이 지나고 천년이 넘는 쇠퇴와 다른 나라에 대한 종속이 뒤따랐다. 누갓네살 2세가 바벨론을 재건했을 때 그것은 고대 세계의 불가사의 중 하나가 되었다. 그의 왕국을 세계적이고 영원한 것으로 만들려는 그의 계획은 신바벨론 왕국이 탁월함과 힘에서 그 이전의 왕국들을 능가할 정도로 성공적이었다. 그러나 그것도 오만하고 잔인하게 되었다. 그것은 하나님의 백성을 정복하였으며 한 나라로서 그들에 대해 가진 하나님의 목적을 좌절시키려고 위협하였다. 하나님은 일련의 극적인 사건들을 통해 느부갓네살을 겸손하게 하였으며 그의 의지를 굴복시키셨다. 그러나 그의 후계자들은 하나님 앞에 자신들을 겸비케 하기를 거절하였으며 결국 그 왕국은 하늘의 저울에 달려서 부족한 것이 드러났고 그 위임받은 통치권은 거룩한 순찰자의 권고로 말미암아 철회되었다. 후에 바벨론은 바사 왕국의 수도들 중 하나가 되었다가 부분적으로 크세르크세스에 의해 파괴되었다. 여러 세기가 지나는 동안 그 도시는 점차 그 중요성을 상실해 갔으며 결국 AD 1세기 말이 되어갈 무렵 사실상 소멸되었다. 고대의 바벨론이 무너진 이후 줄곧 사단은 잇따라서 세상의 권세를 통하여 세계를 지배하고자 해왔으며 하나님의 계속적인 개입이 아니었다면 그 이후 내내 오랫동안 성공해 왔을 것이다. 의심할 바 없이 교회를 전복시키려는 그의 가장 큰 성공적인 시도는 중세기 교황의 배도를 통해 이루어졌다. 그러나 하나님은 그분의 목적의 궁극적인 성취에 대해 끊임없이 가해지는 모든 위협이 성공하는 것을 막기 위해 개입하였으며 나라들은 결코 서로 합하지 못했다. 악은 본래 분열을 일으킨다. 그러나 마지막 때가 가까울 때에 사탄에게는 잠시 성공처럼 보이는 것을 성취하는 일이 허용될 것이다. AD 1세기가 끝나갈 무렵 그리스도인들은 이미 로마라는 도시와 제국을 비밀스러운 명칭인 바벨론으로 언급하고 있었다. 그 당시 한때 휘황찬란했던 실제 바벨론 도성은 완전히는 아니더라도 거의 폐허, 즉 사람이 살지 않는 황무지 상태가 되어 있었으며
신비의 바벨론에 임박한 운명에 대한 사실적인 예증이 되고 있었다. 유대인들은 한때 바벨론의 포로가 되었던 것처럼 다시 로마의 무자비한 손의 포로가 되었으며 그리스도인들도 그 손에 때때로 일어나는 반복적인 핍박을 당했다. 그러므로 유대인들과 그리스도인들 모두에게 바벨론은 로마 제국을 묘사하는 적절하고도 정제시하는 용어가 되었다. 그리스도교 초기 수세기 동안 기간 로마라는 도시와 제국을 바벨론으로 비밀스럽게 지적하는 일은 유대인이나 그리스도인 문헌에 통상적으로 나타난다. 실례로 AD 125년경으로 연대가 정해진 유대인의 저작 위경 11의 신탁집 제5권은 계시록의 영적 바벨론의 운명에 대한 묘사와 로마의 운명에 대한 예언이 어떤 의미에서 밀접하게 관련이 있는지를 알려준다. 노마를 마술을 좋아하며 간통에 탐닉하고 피에 굶주린 마음과 신을 믿지 않는 정신을 가진 피에 굶주린 마음과 신을 믿지 않는 정신을 가진 악한 도시라고 말하면서 또한 노마 때문에 히브리인의 많은 충성스러운 성도가 죽었다는 사실을 관찰하면서 저자는 노마의 궁극적인 황폐를 예언한대. 너는 예언한다. 너는 네 물가에 과부로 앉게 될 것이다. 그러나 나는 유일하며 아무도 나를 파멸케 하지 못한다고 말해왔다. 그러나 이제 하나님은 너와 네 모든 것을 멸망시킬 것이다. AD 1세기나 2세기의 또 하나의 위경 제2 바룩서에서 바벨론이라는 명칭은 계시록에서와 같이 로마에 대해 사용되었다. 마찬가지로 Jewish Medrash Rabbi의 저자 아가서 1장 6절을 주석하면서 그들은 로마라는 곳을 바벨론으로 불렀다라고 말한다. 2세기에 살았던 테르툴리아누스는 계시록에서 바벨론이라는 용어는 로마 제국의 수도를 언급한다고 명확하게 선언한다. 초기 그리스도교 시대 유대인들 사이의 에돔은 로마에 대한 또 다른 비밀스러운 이름이었다. 실제적이건 영적이건 바벨론은 오랫동안 이렇게 하나님의 진리와 백성에 대한 전통적인 원수로 인식되어 왔다. 계시록에서 사용된 것처럼 이 명칭은 고대에서 종말까지 모든 배도한 종교적 조직체나 그 지도자에 대한 상징이다. 문자적 바벨론의 죄악과 운명이 길게 제시되어 있는 구약의 많은 구절을 영적 바벨론에 대해 묘사한 계시록의 구절들과 비교해 보면 그 이름의 비유적인 적용이 적절하다는 것이 명백해진다. 이것들과 다른 구절들을 정독해 보면 영적 바벨론과 관련된 신약의 구절들의 의미를 이해하기 위한 배경으로서 문자적 바벨론에 관하여 구약을 철저히 연구하는 것이 중요하다는 점이 드러난다. 모든 나라, 배도의 보편적인 성격이 여기 묘사되어 있다. 하나님의 계명을 인간의 계명으로 대체하는 것과 국가가 종교적인 법령을 강요하는 것은 전 세계적인 것이 될 것이다. 음행, 이거는 무슨 말인가? 교회와 세상 또는 교회와 정부 간의 부정한 관계에 대한 비유이다. 교회는 주와 결혼해야 하나 정부의 지지를 얻으려고 애쓸 때에는 합법적인 배우자를 떠나게 된다.
새로운 관계를 통해 그것은 영적 간음을 하게 된다. 진노의 포도주란 무슨 말인가? 이 비유는 아마 에레미야에게 진노의 잔을 받아가지고 모든 나라로 마시게 하라는 명령이 주어진 에레미야 25장 15절에서 차용한 것일 것이다. 그러나 진노는 포도주를 여러 나라에 제공하는 일에서 바벨론의 목적이 아니다. 바벨론은 포도주를 마시는 것은 나라의 평화를 가져올 것이라고 주장한다. 어떤 이들은 이곳에 진노, 쉬모스로 번역된 단어는 정욕으로 번역되어야 한다고 제시한다. 그럴 경우 문장은 그가 모든 나라를 그 정욕으로 부도덕의 포도주로 마시게 하였다로 번역될 수 있다. 그러나 요한계시록의 다른 곳에서 쉬모스는 진노, 분노, 경노의 의미를 지니며 이곳에서도 그 의미를 채택해야 할 것으로 보인다. 먹이던 이게 무슨 말인가? 바벨론의 거짓 가르침과 정책을 받아들이는 것을 묘사하는 비유. 모든 나라를 멋멋으로 먹이던 에는 강제의 의미가 제시되어 있다. 종교적 세력들이 법령을 강요하도록 정부의 압력을 가할 것이다. 짐승, 요한계시록 14장 9절에 나오죠. 짐승에 대해서 낭독하겠습니다. 재림교 주석. 짐승, 계시록 13장 1절에서 10절까지에 묘사된 짐승이다. 둘째 짐승은 사람들로 하여금 첫째 짐승을 경배하도록 권유한다. 이 경고에서 죽게 되었던 상처가 낫고 짐승을 위한 우상이 만들어지고 짐승의 표가 쟁점이 된 후에야 궁극적인 힘을 가지게 될 것이라는 점을 주목해야 한다. 오늘날 전파되듯이 셋째 천사의 기별은 셋째 천사의 기별은 장차 이르러 올 전점에 대한 경고이며 점점 커질 투쟁에 포함된 쟁점에 대해 사람들을 계몽시켜 그들로 하여금 지성적인 선택을 하도록 하는 경고이다. 그 후 우상, 참조. 여기 그의 우상은 무슨 말인가? 참조, 계시록 13장 14절 주소 참조하시고 접속사 그리고는 짐승의 경배자들과 그의 우상의 경배자들이 동일하다는 것을 확인해 준다. 더 나아가 또 다른 접속사는 이 경배자들과 표를 받는 자들이 동일하다는 것을 확인해 준다. 짐승과 그의 우상은 목적과 정책과 사람들에게 짐승의 표를 받으라고 요구하는 그의 요구에서 일치한다. 따라서 짐승을 경배하는 자는 또한 우상을 경배하며 표를 받는다. 여기 표에 대해서 계시록 13장 16절을
참조하라고 하니까 한번 가보겠습니다. 요한계시록 13장 16절. 요한계시록 13장 16절. 여기 모든 자의 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 하게 지금 표를 자 16절을 보겠습니다. 이 입법으로 인해 모든 사람이 영향을 받는다. 분명히 충성스러운 남은 자만이 따르기를 거절할 것이다. 이 16절을 한번 읽어보겠습니다. 그가 작은 자나 큰 자나 부유한 자나 가난한 자나 자유자나 종이나 모두에게 그들의 오른손이나 그들의 이마에 표를 받게 하고 지금 여기 16절의 표에 대해서 우리가 지금 어, 재림교주석을 지금 보고 있잖아요. 그죠? 그러면 자, 오른손이라는 것은 무슨 말인가? 오른손이나 이마에 손이나 이마에 받는 이 표는 사람의 노동뿐 아니라 사람의 신조도 영향을 받는 것을 지적한다. 이 구절은 두 계층, 즉 단지 편의주의로 이 짐승의 법령에 복종하는 자들과 개인적인 확신으로 그렇게 하는 자들을 지적할 수도 있다. 표란 무엇인가? 표 보겠습니다. 헬라어 카라그마, 날인, 도장, 표 이것은 분명히 짐승에 대한 충성을 나타내는 어떤 표식, 즉 그런 표를 밖으로 드러내는 자는 치명적인 상처가 나은 처음 짐승을 경배함을 나타내는 어떤 독특한 특징이다. 재림교회 주석자들은 이 표를 문자적인 날인이 아니라 그것을 지닌 자를 짐승으로 표상된 세력에 충성하게 해주는 어떤 충성의 표로 이해한다. 그때의 투쟁은 하나님의 계명에 특히 넷째 계명에 집중될 것이다. 여기에 대해서는 계시록 14장 12절의 주석을 참조하십시오. 그러므로 일요일 준수가 법으로 제정될 때 그렇게 될 것이다. 아니, 그러므로 일요일 준수가 그러한 표가 될 것이나 짐승의 권세가 회복되고 안식일 준수를 대신하는 일요일 준수가 법으로 제정될 때에 그렇게 될 것이다. 동시에 재림 교인들은 셋째 천사의 기별이 표를 받는 것에 대해 경고할 것이라는 결의를 갖는다. 이 기별은 큰 음성으로 증폭되어 관련된 문제에 대해 사람들을 일깨울 것이다. 쟁점이 그들 앞에 분명해지고 그럼에도 불구하고 사람들이 짐승의 제도를 지지하고자 선택하여 그것을 지키고 하나님의 안식일 계명을 불순종할 때 그를 통해 그들은 짐승의 세력에 대한 그들의 충성을 보여주게 되며 표를 받게 된다. 다시 요한계시록 4장 Y주석이 나와 있지 않기 때문에 재림교 주석을 읽겠습니다. 2일 후에가 무슨 말인가? 즉 요한이 1장 계시록 1장 10절에서 또 3장 22절의 이상을 본 후에 2일 후에라는 말은 앞에서 본 이상의 마지막 사건들과 바야흐로 언급하고자 하는 것과의 어떤 연대기적 관계를 의미하지는 않는다. 내가 보니 이 말은 곧 내가 관찰하니 요한이 새로운 장면들이나 새로
중요한 새로운 상징들을 소개하기 위하여 반복해서 사용하는 표현이다. 하늘에 대해서 보겠습니다. 마치 요한이 밖에서 들여다보고 있는 것처럼 하늘로 들어가가 아니다. 안에서 보고 있기 때문에 그는 하나님의 보좌를 보았는데 이것은 우주의 보좌가 있는 장소로 들어가는 열린 문이었음에 틀림없다. 이 보좌가 있는 장소는 하늘 성소의 지성소와 일치한다. 요한의 주인은 이제 지상에 있는 교회의 상태에 대한 고찰, 즉 요한계시록 1장과 에서 2장, 3장에서부터 하늘에 있는 하나님의 보좌에 대한 상징적 이상으로 향하고 있다. 계시록 4장과 5장에 있는 하나님의 보좌와 그것에 관한 장면의 묘사가 문자적으로보다는 상징적으로 이해되어야 한다는 것은 예컨대 그리스도께서 일곱 뿔과 일곱 눈이 있었고 일찍 죽임을 당한 것 같았으나 여전히 살아나와서 하나님의 손에서 책을 취할 수 있었던 것으로 묘사되어 있는 5장 6절에서 분명하다. 이것은 분명히 고도의 상징적 표상이므로 전체적인 예언적 사건이 같은 방법으로 해석되어야 한다는 결론에 이르게 한다. 상징 가운데서 선지자는 인간 생애의 세속적이요 물질적인 대상들을 초월하여 문자적인 언어의 표현과는 상관없는 하늘의 감명으로 더 높은 차원의 정신과 마음에 이를 수 있다. 여기에 문은 무엇인가? 여기에 있는 문은 분명히 우주의 보좌가 있는 장소로 들어가는 문이다. 여기에 앉으신이라는 말은 무엇인가 보겠습니다. 요한이 신인 동형, 동성론적인 용어를 피함으로써 우주의 통치자에 관해서 공손하게 침묵을 지킨다는 것은 그가 무엇이 혹은 누가 앉아 있었다고 말하지 않고 단순히 앉아 있는이라는 분사, 즉 카세메노스로 그분을 묘사하는 사실에서 명백하다. 그는 단지 한 실제가 보좌에 있었다고 시사할 뿐이다. 아버지에 대한 그러한 말은 아들에 대한 자세한 묘사와 뚜렷한 대조를 이룬다. 그러나 아들은 사람이면서 동시에 하나님이므로 인간의 말로 적절히 묘사할 수 있다. 계시록 4장 3절에 나오는 이 앉으신 이의 묘사를 볼 때 벼곡, 홍보석, 무지개, 녹보석과 같았더라 할 때 저는 항상 이 벼곡을 한번 보겠습니다. 궁금했는데 벼곡, 헬라어 이아스피스. 정확하게 현대의 벼곡은 아니지만 고대 박물학자 플리니우스 반투명체로 묘사한 보석이다. 요한은 반복해서 찬란한 빛들을 묘사함으로써 귀중한 보석들을 나타내는 수단으로 삼는다. 이는 햇빛이 그런 보석들 위에 비칠 때 그 당시의 사람들에게 알려진 가장 찬란한 색깔들 중 어떤 것을 나타냈기 때문이다. 지금의 경우에도 아스피스는 아마도 그 색깔보다는 광택이 더 두드러진 밝고 번쩍이는 빛을 묘사할 것이다. 홍보석은 홍보석에 대하여 홍옥스 또는 붉으스레한 색깔의 어떤 다른 보석, 폴리니스오스 상계에서는 이 보석이 사대에서 발견되었기 때문에 그 도시의 이름을 땄다고 기록한다. 여기서 그것은 찬란한 붉은 빛으로 묘사된다.
무지개는 우리가 알죠? 녹보석 같더라. 즉 녹색으로 된 것 같더라. 보좌 위에 계신 분에게서 나오는 번쩍이는 빛의 찬란함은 두르고 있는 무지개의 부드러운 녹색 빛에 의해 조절되었다. 이 무지개는 하나님을 특징 짓는 공의와 자비의 결합을 나타낸다. 그 다음에 계시록 4장 4절의 보좌들에 대해서 보겠습니다. 24 장로들이 하나님의 보좌를 두른 24 보좌들 위에 앉아 있는 것이 보입니다. 24 장로들. 이 장면은 여호와께서 왕이 되시고 그 장로들 앞에서 영광을 나타내실 것임이니다는 이사야 24장 23절의 70인역을 생각나게 한다. 여기에 묘사된 장로들이 의의 상징이라 할 수 있는 흰옷을 입고 그들의 머리에 면류관을 썼다는 사실은 어떤 사람들로 하여금 그들이 구속받은 자들을 나타낸다고 시사하게 했다. 한 해석은 4장과 5장의 하늘 보좌에 대한 묘사가 일곱인에 상징하는 사건들 전에 이루어지기 시작하는 것으로 고정되어야 한다고 본다. 이런 근거에서 만일 24 장로들이 인간이라면 그들은 요한의 시대에 이미 하늘에 있는 사람들이어야 한다는 결론을 내게 한다. 재림교인들은 흔히 그들을 그리스도가 부활할 때 그들의 무덤에서 일어난 성도들과 동일시했다. 이는 그들이 이미 부활한 것으로 알려진 한 무리이기 때문이다. 주된 부활은 아직 미래의 일이다. 그러므로 하늘에 있는 인간들의 출현은 구속받은 모든 사람의 부활이 인으로 묘사된 사건들 전에 있어야 한다는 증거로 채택될 수 없다는 것이 분명하다. 또 다른 해석은 24 장로들을 레위 제사장 직분의 24 반차와 비교한다. 제사장들이 지상 성소에서 하나님 앞에 봉사했던 것처럼 요한은 하늘 성소에서 24 장로들이 봉사하는 것을 본다. 또 다른 제의는 24 장로들은 그 가장 완전한 의미에서 이스라엘을 상징하는데 각 지파에서 두 장로씩 하나는 십자가 이전에 하나님의 백성인 문자적 이스라엘을 상징하고 다른 하나는 십자가 이후 하나님의 백성인 영적 이스라엘, 곧 그리스도 교회를 상징한다는 것이다. 그러므로 그들은 12족장들과 12사도들과 같다고 할 수 있다. 이 견해는 그들을 지금 하늘에 있는 실제적인 성도들로 주장하는 것보다는 이 인물들의 상징적 성격을 강조할 것이다. 어떤 해석자들은 24 장로들을 천사들로 보고 인간들로 보지 않는다. 그들은 그 장로들이 이를테면 인간들에게서 거의 맡겨줄 수 없는 일, 즉 성도들의 기도를 위해 봉사하고 있는 것으로 묘사된 점을 지적한다. 음. 요한계시록 4장 5절의 번개와 음성과 뇌성에 대해서 이것은 아마도 능력과 위험을 묘사하는 것 같다고 했고 일곱 등불은 곧 불이 켜져 있는 일곱 등불 계시록 5장 6절을 참조하시고 주석 비록 이것들이 계시록 1장 12절의 금촛대와 외관상으로 닮아 있지만 이것들은 촛대 혹은 등경보다는 등으로 불린다. 더욱이 1장에 있는 것들이 일곱 교회들을 나타내는 반면에 여기 계시록 4장 5절에 나온 일곱 등불 이것들은 분명히 하나님의 일곱 영을 나타낸다고 일컬어진다. 이 상징을 근거로 어떤 사람들은 문을 하늘 성소의 첫째 칸으로 들어가는 문과 동일시했다. 일곱 영, 여기 일곱 영, 여기 일곱 영이 계시록 1장 4절 주석을 참조하라고 그랬네요.
여기 또 봐야 되겠네. 일곱 유형이 궁금하니까. 계시록 1장 4절. 계시록 1장 4절. 일곱 영역이 나옵니다. 그죠? 일곱 영. 자, 보십시다. 일곱 영에 대해서 요한계시록에 있는 일곱이라는 수의 의미에 관해서는 11절 주석을 참조하라. 요한계시록의 다른 곳에서는 이 일곱 영을 일곱 등불과 어린 양의 일곱 눈으로 묘사한다. 여기서 일곱 영이 아버지 하나님과 그리스도와 동일하게 그리스도인의 은혜와 평강의 근원으로서 관련된 것은 바로 이것들이 성령을 나타낸다는 것을 시사한다. 일곱이라는 명칭은 그분의 완전에 대한 상징적 표현일 것이고 또한 그분이 사람을 통하여 역사하는 은사의 다양성을 의미할 수 있다. 나왔습니다. 계시록 4장으로 다시 가겠습니다. 자, 일곱 영에 대해서 우리가 봤고요. 이제 이게 수정, 유리바다, 보좌, 생물, 6절에 눈이 가득하고 이렇게 나오는데요. 계시록 4장 6절 수정. 얼음이나 색깔 없는 투명한 광석, 수정을 의미하는 말이다. 요한이 보는 것은 보좌 주위에서 적색과 녹색빛을 찬란하게 반사하고 있는 광활한 공간이다. 에스겔의 이상과 비교하라. 유리바다. 이 표현은 궁창 위에 있는 하나님의 보좌에 대한 에스겔의 이상과 매우 흡사하다. 옛적에는 유리가 오늘날보다 훨씬 더 가치가 있었다. 여기서 이것은 보좌가 놓인 표면이 맑고 수정 같은 모양임을 나타낸다. 보좌 가운데. 이건 또 무슨 말인가? 아마도 에스겔의 그룹처럼 이 생물들은 보좌 주위에서는 물론이요, 보좌 밑에서도 보였던 것 같다. 여기에 있는 상징은 옛 셈족의 사상과 일치가 한다. 그런 까닭에 BC 제2000년기 말 비블루스에서 나온 한 석관에는 동물 형상의 그룹이 받드는 보좌에 앉은 한 페니키아 왕이 새겨져 있다. 음, 이게 생물에 대해서 헬라어 조와 살아있는 존재들 어느 계열의 생물에 속해 있는지는 가르치지 않는다. 그러나 그것들은 에스겔의 이상의 본 것과 거의 들과 너무도 유사한데 에스겔은 그것들을 그룹이라고 부른다. 눈이 가득하더라. 참조 에스겔 1장 18절, 10장 12절 이것은 지성과 하늘 존재들의 부단한 경계의 상징으로 이해될 수 있다. 눈의 상징이 분명히 에스겔에서 온 것이므로 여기에서도 그것은 히브리 사상의 용어로 이해할 수 있다. 히브리어 아인, 눈은 색깔, 눈이 가득하더라. 이건 무슨 말인가? 이것은 지성과 하늘 존재들의 부당한 경계의 상징으로 이해될 수 있다. 눈의 상징이 분명히 에스겔에서 온 것이므로 여기에서도 그것은 히브리 사상의 용어로 이해해야 할 수 있다. 히브리어 아인, 눈은 색깔 혹은 광채라는 의미로 구약에서 9번 사용되었다. 이것은 내 생물을 눈이 가득하다라고 묘사하면서 요한이 그들의 모양이 번쩍이는 광채에 속한 것이었음을 말한 것임을 시사한다. 계시록 4장 7절에 나오는 여기 사자는 여섯 날개, 사자부터 보겠습니다. 이게 무슨 말인가?
여기에서 각각의 네 생물은 에스겔의 이상에 나타난 각 그룹을 특징지은 네 얼굴 중 하나씩으로 나타난다. 이 상징들의 의미에 관해서는 에스겔 1장 10절을 참조하라. 여섯 날개. 이사야가 본 스랍은 여섯 날개를 가진 반면에 에스겔의 이상에 나타난 그룹은 각각 네 날개를 가졌다. 날개는 하나님의 하늘 생물들이 그들의 사명을 수행하는 신속성을 가리키는 것으로 이해될 수 있다. 눈이 가득하더라는 6절 주석을 참조하시고요. 밤낮, 밤은 대부분의 인간 활동의 중단을 가져오지만 그것은 하늘 존재들로부터 나오는 하나님의 찬양의 부단한 흐름에는 아무런 영향을 주지 않는다. 쉬지 않고 사람들은 습관적으로 낮에 일하고 밤에 쉬지만 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하신다. 시편 121편 4절. 우주를 붙들고 있는 하나님의 능력은 결코 약해지지 않는다. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 이것은 또한 이사야의 이상에 나오는 스랍의 외침이기도 하다. 이 삼중의 찬양이 삼위일체를 의미하는 것으로 생각할 확실한 근거는 없다. 왜냐하면 그것은 보좌에 앉으신 분, 곧 아버지께 돌려지고 있기 때문이다. 신성의 제2와 제3위는 여기서 다른 상징들로 나타나 있다. 요한계시록 4장 9절에 그 생물들, 참조 6절 주석. 여기에서 말한 찬양은 교창의 형식이다. 그것은 하나님께 가장 가까이 있는 하늘 존재들에 의하여 시작되었다. 감사. 사람들과 마찬가지로 하늘의 존재들은 하나님께 감사할 의미가 있다. 이는 그들이 그들에게 생명을 주셨기 때문이다. 그들은 그분의 기뻐하심에 의하여 존재한다. 궁극적인 의미에서 하나님은 그의 피조물들에게 아무런 은혜를 입지 않으며 그들이 그분에게 모든 것을 신세지고 있다. 세세토록 사시는 이. 이게 무슨 말인가? 사시는 하나님이라고 한 구약의 표현과 비교하여라. 요수아 3장 10절, 시편 42편 2절, 시편 84편 2절. 하나님은 모든 생명의 근원이시다. 그리고 그가 세세토록 사신다는 사실은 그가 천연계를 끊임없이 유지하고 계시는 근거가 된다. 요한복음 1장 4절과 계시록 4장 8절 주석을 참조하십시오. 계시록 4장 11절 우리 주 하나님이여에서 보겠습니다. 본문상의 증거는 우리 주 그리고 하나님이라는 독법을 입증한다. 24장로들이 인간이라는 견해를 지지하는 자들은 퀴리오스, 주라는 칭호는 장로들이 사용하고 내 생물이 사용하지 않아야 의미가 있을 것으로 지적한다. 이는 헬라어 큐리오스는 하나님이 자기 자신을 그의 백성에게 계시한 거룩한 이름인 히브리어 야훼의 대응어이기 때문이다. 여기에 대한 참조는 출애굽기 6장 2절 3절 해보시기 바랍니다. 그들은 그런 칭호가 특별히 하나님의 찬양에 적합하다고 주장한다. 합당하오니 하나님은 그의 피조물들에게 생명과 그 밖에 그들이 가진 모든 것을 주셨기 때문에 그들에게서 찬양을 받는 것이 합당하시다. 그는 그들의 지금의 존재를 만들어 주셨다. 주의 뜻대로 킴 제임스 역에는 For thy pleasure 당신의 기쁨을 위해로 되어 있음. 곧 당신의 뜻대로 우주를 존재케 하고 그 피조물들에게 생명을 주는 것이 하나님의 기쁨이었다. 그는 그렇게 되는 것을 좋게 여기셨다. 그의 견지로 볼 때 텅 빈 우주에 홀로 존재한다는 것은 결코 바람직하지 않다. 우주가 지성적 존재들로 채워지고 그의 무한한 사랑과 완전한 품성의 진가가 인정되고 반영되는 것이 그를 기쁘게 했다. 이것이 그것들을 창조한 그의 목적이었다. 있었고 또 지으심을 받았나이다. 이 말은 무슨 말인가?
본문상의 증거는 그것들이 있었고 또 그것들이 지으심을 받았나이다 라는 독법을 지지한다. 그것들이 있었다는 표현으로 요한은 분명히 하나님의 우주를 존재케 한 이후의 우주의 존재를 언급한다. 하나님 만물을 창조하셨고 지금은 그것들을 유지하신다. 계시록 4장 을 전체적으로 살펴보았고 Y주석은 없어서 재림교 주석을 낭독해 드렸습니다.